Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatimi fil jannah hakadha, wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Rawahul Bukhari. Wa kafirul yatim al-qa'im bi umurih. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatimi fil jannah hakadha, wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Rawahul Bukhari. Wa kafir yatim al-qa'im bi umurih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang yang mengurusi anak yatim ada di surga begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat antara dua telunjuk dan merenggangkan begini. Maksudnya dekat, di samping dan di sanding Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala an-nuril mubin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa bis sanad al-muslim min kitab riyadus salihin qala wa an Sahal bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. وقرن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين سبابته والوسطى وفرج بينهما. قال وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، أي قال هكذا أشار بمحسوس حتى يقرب فهم السامع. فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإكرام اليتيم، لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذاق أعظم اليتم. أعظم اليتم هو يتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأن اليتم درجات. أعظم اليتم أن يموت أبوه ولم يناده يا أبا، هذا أعظم يتم. فلهذا ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن نمسح على رأس اليتيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، من مسح على رأس يتيم لله، أي شفقة لله سبحانه وتعالى، أعطاها الله بكل شعرة تمسها يده حسنة، فضل من الله سبحانه وتعالى. Masya Allah. Nabi bersabda, aku bersama anak yatim seperti dua jari ini ada di surga. Ini hadis menerangkan bagaimana kita harus bersikap terhadap anak yatim. Dan Nabi SAW Allah takdirkan lahir sebagai anak yatim. Tahukah anda di antara hikmahnya? Supaya Nabi tidak pernah berkata ayahku, abah, atau di bawah siapapun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala siapapun. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita diperintahkan untuk bersikap baik terhadap anak yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, man masaha ala ra'sil yatimin, siapa orang yang mengusap kepala anak yatim lillah, karena Allah, karena rahmat, bukan hanya karena berpura-pura, karena belas kasih dan cinta terhadap anak yatim, maka setiap helai rambut yang dilalui oleh tangannya terhitung pahala di sisi Allah. Begitu besar keutamaannya, saudara, sampai Allah menilai hanya usapan dari itu beribu-ribu pahala yang Allah berikan. Rugi sekali
kalau ada orang yang bisa membantu anak yatim tapi menyanyiakan anak yatim. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في كفالة اليتيم وحبب المؤمنين في كفالة اليتيم ووعدهم من المولى بالأجر العظيم سبحانه وتعالى. فلهذا قال أحب بيت المسلمين لله بيت يكرم فيه يتيم لله، وأبغض البيوت بيوت المسلمين لله بيت يساء فيه لليتيم. فإن أردت أن يكون لك الشرف والقرب من هذا النبي العظيم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، ويكون قدر ما بينك وبين النبي قدر ما بين السبابة والوسطى، هذين ما بينهما، فاحرص على أن تكفل يتيما، إما أن تسكنه بيتك وإما أن تذهب به إلى معهد يكفل الأيتام وتدفع الرسوم السنوية أو الشهرية له، فإنك تسمى كافل يتيم. وما أسهل ذلك على كثير من التجار، لكن التوفيق عزيز إلا على عبد العزيز. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu buyutin baitun fihi yatim yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang ada anak yatim, baik dari dirinya sebagai ibu misalnya, atau dari orang lain, dari keluarga orang lain, yuhsanu ilaih, yang diperlakukan dengan baik. Wasyurru buyutin, sejelek-jelek rumah adalah rumah yang di situ ada anak yatim yusa'u ilaih, yang diperlakukan dengan jahat. Karena itu bagi yang mampu hendaknya perhatian terhadap anak yatim. Karena memang ini adalah amalan yang mulia. Tidak akan bisa meraih kemuliaan kecuali orang yang mulia, saudara. Kalau dia bukan orang mulia, tidak mungkin Allah arahkan hartanya tadi itu untuk keluar kepada kemuliaan-kemuliaan itu. Dia akan berat, dia akan dijadikan tersumbat untuk pergi ke sana. Dia akan tidak peduli atau tidak berpura-pura tidak peduli terhadap anak yatim nantinya. Karena itu, ambil kesempatan. Ketika Anda mengetahui di situ, apalagi keluarga ada anak yatim, ambil kesempatan. Jadikan dia kamu cintai seperti anak kamu. Maka kamu bersama Rasulullah, bukan di dunia tapi sampai ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولهذا تنازع النبي محمد صلى الله عليه وسلم امرأة ربت أولادها بعد وفاة زوجها تربية حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول من يفتح باب الجنة. باب الجنة ما يفتح إلا أول من يدخل باب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. محرمها الجنة أول من يفتح بابها على مصراعيه ويفتح للناس باب الفرج أبو الفرج محبوب الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما سيق فرج للأمة إلا بواسطتي، ولا سيق فرج لأحد من هذه الأمة إلا بواسطته صلى الله عليه وسلم. أنا أول من يفتح باب الجنة، فتبادرني امرأة. عجيب، حديث تسابق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. من أنت؟ قال أنا امرأة مات زوجي ولي أيتام فقمت بتربيتهم لله تعالى. هذه مرأة خافت الله في نفسها فحصنت فرجها، وخافت الله في أولادها فربتهم التربية التي ترضي الله وترضي حبيب الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, aku ini yang membuka surga, dan surga itu pintunya nggak dibuka kecuali dengan Nabi, saudara.
Jadi tidak ada boleh yang masuk surga kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, baru yang lainnya menyusul. Tapi aneh, nanti ketika aku buka surga ada seorang perempuan mau mendahului. Ya bukan akhirnya mendahului, enggak. Mau mendahului kemudian dia menyatakan, siapa kamu? Artinya menunjukkan begitu dekatnya itu perempuan dengan Nabi sampai seakan-akan mau mendahului Nabi masuk surga. Siapa kamu? Maka dia menjawab, aku seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suamiku dan punya anak-anak kecil yang yatim. Aku biayai hidup, aku tanggung hidupnya, aku didik dia sampai mereka semuanya berhasil. Lihat bagaimana Allah memberikan kedudukan yang demikian ini terhadap seorang yang perhatian terhadap anak yatim. Sekalipun anak sendiri, diangkat derajatnya sehingga begitu dekat dengan Nabi SAW, menjadi orang yang awal masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil kesempatan. Ada anak yatim, ambil kesempatan, biayai sampai sukses, biar masuk surga bersama Nabi SAW. والكفالة اليتيم تكون حسية وتكون معنوية. الكفالة الحسية أن تطعمه مما تطعم، وأن تكسوه بما تكسو به أولادك، وتطعمهم بما تطعمهم. والكفالة المعنوية هي أن تؤدبه وتربيه وتعلمه. فلهذا كان الشأن للمناسبة أنا وكافل اليتيم كهاتين، وهو أنه كل نبي هو أب لأمته، كل نبي كافل لأمته، فهو يعلمهم ويرشدهم ويربيهم ويؤدبهم. كذلك كافل اليتيم يرشده ويربيه ويعلمه. فظهرت المناسبة بين هذا وبين هذا، وليس المعنى أن هذا الكافل في رتبة النبوة، لا، إذ لا يبلغ مرتبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحد من الأنبياء والمرسلين، فكيف يبلغه أحد من عامة المؤمنين؟ فلا يبلغ وما يبلغ درجة النبوة أحد، وإن على في الولاية أعلى درجة، إذ ما نبوة ولا رسالة بمكتسبة، أعلى درجات الولاية هي أول قدم النبوة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menggambarkan ini semuanya? Perhatian anak yatim. Perhatian anak yatim itu bisa hissiyah dan ma'nawiyah. Bisa menjadi bantuan berupa materi yang jelas atau yang tidak jelas. Nah, atau yang tidak jelas, bukan berupa benda. Menanggung anak yatim, memelihara anak yatim berupa materi, makanannya, pakaiannya, tempatnya, sandang, pangan, misalnya, kemudian papan, dilengkapi dia. Atau ma'nawiyah, kamu mendidik dia supaya mandiri, menjadi orang yang berakhlakul karimah, kamu ajari dia sehingga menjadi orang yang berilmu. Itu bukan berupa materi, tapi pendidik berupa sesuatu yang tidak jelas, berupa ilmu, berupa moral dan lain-lainnya. Itu termasuk memperhatikan anak yatim. Saudara, Anda bisa bayangkan bersama Nabi ada derajat yang lebih tinggi daripada kenabian. Tidak ada yang bisa nyalet derajat kenabian, saudara. Tapi ini bersama Nabi Ba'i fil jannah. Tahukah Anda paling besarnya derajat kewalian itu di bawah derajat kenabian, saudara. Dan orang ini dikatakan Nabi, bersama aku, sanding aku di surga begini. Tempat yang tertinggi, teristimewa. Karena bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan disia-siakan. Jangan enti nilai rupiahnya kau, dolarnya kamu lebih berharga daripada itu. Daripada jauh daripada Nabi nanti di kiamat. Cari anak yatim, biayai sampai tuntas. Maka dia akan menjadi saksi di hadapan Allah dan kamu akan bersama Nabi insyaallah ada di surga. Begitu orang. هذه كفالة اليتيم التي لها هذا الفضل العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى.
ووقعت بشارات كثيرة لنساء لم يكن لهن كثير علم ولا كثير عبادة ولا كثير مجاهدة، إنما هن على قدم الاستقامة في بلد من بلاد الإسلام. كانت امرأة ذهبت البيت حج بيت الله الحرام، وكانت تعرف امرأة لكن لا تسمع عنها إلا كل خير، وهي تطوف بالكعبة، ترى تلك المرأة أمامها كالخيال وهي جارة لها، ترى أمامها كلما ظن أن هذا ربما من الخيال فتفرك عينيها، فإذا هي ترى المرأة تطوف أمامها في الكعبة، وهذه المرأة فقيرة لا يمكن لها أن تذهب حتى لسفر إلى أقرب بلاد، انتهت من حجها، ولما رجعت سألت عن تلك المرأة، إنها تعرف صورتها ولا تعرف ما هي حالتها وما حقيقتها، فسألت عنها بعض النساء فقالت نعم تلك المرأة تزوجت على رجل، وذلك الرجل قد ماتت زوجته فتزوجها وربت معه الأطفال، فمات ذلك الرجل وربت هي أولاد ضرتها التي قد ماتت وربتهم، ولا زالت إلى اليوم والليلة تقوم على تربيتهم وتنفق عليهم وهم ليس بأولادها، وقد مات زوجها وماتت أمهم قبله. هذه الدرجة بلغتها هذه المرأة، رأتها مرأة تحج بيت الله الحرام تطوف بالكعبة، كلما فركت عينها نظرت إليها مرة أخرى، فلما سألت عنها قالت هذه ببركة كفالة الأيتام نالت هذه المرتبة العالية، تطوف ببيت الله الحرام وشاهدتها عيان في حياتها في بلاد إسلامية. Diceritakan ada seorang perempuan haji. Haji dari satu daerah yang cukup jauh. Aneh. Pada setiap pandangannya ngelihat perempuan ada tawaf. Dia sa'i juga begitu kelihatan. Satu hari lagi terus begitu kelihatan terus dia. Tawaf perempuan itu sa'i, tawaf, sa'i, tawaf. Ini siapa ini perempuan? Ini ta'rif min balad. Iya, ta'rifha syaklan lakin ma ta'rif ahwalaha wala. Tapi ini perempuan seperti kelihatan, pernah kelihatan ada di kotanya. Perempuan ini. Tapi dia tidak kenal nama, kemudian tidak kenal keadaannya. Pulang dia cari, mana itu perempuannya, mana itu perempuan. Kok pernah ketemu saya ada di daerah kami. Sampai akhirnya ketemu. Dicari apa amalannya ini orang. Nggak taunya dia adalah seorang perempuan yang dikawin sama laki-laki yang udah ditinggal mati sama perempuan, punya anak-anak banyak. Setelah kawin gak lama mati suaminya. Berarti dia piara bukan anaknya sendiri. Anak-anak yatim piatu. Anak suaminya yang ibunya juga meninggal. Dipiara sampai gede itu anak, dibiayai, disayang seperti anaknya dia sendiri. Maka Allah angkat derajatnya sampai perempuan tadi itu mendapatkan pahala tawaf setiap saatnya dan sa'i setiap saatnya. Haji setiap saatnya. Oh, jangan dianggap enteng. Jangan dianggap enteng perhatian terhadap anak yatim. روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسن مسح رأس اليتيم من القفاء إلى الأمام، أما غير اليتيم فيسن مسح رأسه لكن من الأمام إلى القفاء، هكذا ورد عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان هناك رجل وامرأة شريفة من الأشراف يعيشون في حالة من الفقر،
ويتظاهرون بالعفة ولهم شأن بين الناس وتقدير واحترام. وساءت بهم الأحوال وهم لا يظهرون فقرهم للناس بل يتظاهرون بالغنى، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. مات الزوج وخلف لتلك المرأة الشريفة أيتام، بنات أيتام، فلم ترد تبقى في تلك البلد، بتفتضح عند الناس وبيظهر حالها للناس، بيظهر فقرها، وكانوا يتعففون، فهاجرت من تلك البلد حتى يبقى صورة زوجها صورة شرف واحترام وتقدير بين الناس، يذكر في حياته وبعد مماته. فانتافرت إلى إحدى القرى الأخرى لا يعرفها فيها أحد، انتقلت حتى لا يظهر فقرها وحاجتها، وتبقى صورة زوجها ذات احترام في حياته وتقديره، لأنه كان يظهر الغنى ولا يظهر الفقر، ذلك من التعفف الذي فيه وفي أسرته. فسافرت إلى ديسة من الديسات، ففي تلك الديسة لم تجد ما تطعم به أولادها، فسألت من هو المسؤول عن هذه الديسة، فدلت على رجل مسلم هو رئيس القرية، ورجل مجوسي هو وكيل الرئيس تلك القرية، الممول المالي لمشاريع القرية. فذهبت إلى بناتها في مسجد وذهبت تسأل عن هذا، فقالت أبدأ بالمسلم. فذهبت إلى ذلك المسلم الذي هو رئيس تلك الديسة، وقالت له إنني امرأة شريفة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنني كنت في قريتي كذا ومات زوجي وخلف لي بنات أيتام وهاجرت بهن إلى هذه القرية، والآن هن في مسجدي كذا، مسجدا من المساجد المهجورة، أريد طعاما أطعمهن وأريد نفقة لهن. فقال لها أنت من الأشراف؟ قالت نعم. اثبتي أنك من الأشراف، ما البينة على أنك من الأشراف؟ فقالت أقول لك أني من الأشراف. قال لها ألك بينة؟ قالت أنني غريبة في هذه القرية ولا يعرفني فيها أحد، وانتقلت من قرية أعرف فيها أنني من الأشراف. قال لها لا أعرفك، اثبتي أنك من الأشراف. فخرجت منكسرة الخاطر من عنده، وذهبت إلى الثاني المجوسي وكيل القرية، وكيل رئيس القرية، وقالت له إن لي أيتاما وأني أريد أن أطعمهن وأن أنفق عليهن وليس عندي، وإنني من الأشراف من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت من الأشراف؟ فكأنها سقطت عليه من السماء. فخرج ببناته وزوجته وأهل بيته كلهم يحملونهم بمراكيبهم من المسجد المهجور إلى بيته، وكسوهم أحسن الكساء وأطعمهم أحسن الطعام وأجلسهم في بيته. ذلك المجوسي في تلك الليلة رأى هذا المسلم الذي قال لتلك الشريفة اثبتي أنك شريفة، أي بينة؟ رأى أن القيامة قامت وظهر لواء الحمد بيد الحامد المحمود، خير من برز لهذا الوجود أفضل مولود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا هو نصيب لواء الحمد للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، فإذا بهناك قصر عظيم من لؤلؤ وزبرجد. يقول ذلك الرجل يا رسول الله لمن هذا القصر؟ قال لرجل من أمتي مسلم. قال يا رسول الله أنا رجل من أمتك مسلم. قال له أثبت البينة أنك من أمتي وأنك مسلم. أنا مسلم من أمتك يا رسول الله؟ لا أعرفك.
اثبت البينة أنك مسلم وأنك من أمتي. فصاح وبكى، وكيف تأتيك شريفة البارحة وتقول اثبتي بينتك بشرفك، ولم يكن لك خاطر لأجل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بكى وقام مذعور من نومه يصيح آخر الليل يبحث عن تلك المرأة حتى أصبح الصباح، وسأل الصباح أين هذه المرأة، فدل على أنها دخلت في دار المجوسي، وطرق باب داره في الصباح وقال له أنت كفلت وأدخلتها بيتك جزاك الله خيرا، الآن أريدك أن تهبها لي وأنت أعطيك 1000 دينار وتتركني أكفلها وأيتامها. قال له لا، إنما دخلت علي بالبركة ودخلت علي هي وأولادها بالخير. قالوا نعم، إنني لم أنم تلك الليلة التي آويتها فيها إلا وقد شرح الله صدري للإسلام، فأسلمت وأنا وزوجتي وأولادي وجميع أهل بيتي ببركة هذه الشريفة ودخولها بيتي. ولو أردت أن تأخذ ذلك القصر لم أسمح لك بالدخول، فإنني رأيت البارحة ذلك القصر ووعدني ربي أنه قصري في الجنة ولا أتنازل عنه ولو بمال الدنيا كلها. فهذا هي كفالة الأيتام، كفالة الأرامل. كان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فيه أبو طالب رضي الله تعالى عنه: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثمال اليتامى أي كافل لهم، عصمة للأرامل أي يقوم بقضاء حاجات النساء اللواتي لا يوجد من يقوم بحاجتهن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Perbuatan terhadap anak yatim sangat besar pahalanya. Diceritakan ada seorang perempuan punya anak banyak, anak yatim. Suaminya meninggal. Dia tidak ingin مسح رأس اليتيم هكذا، مسح رأس اليتيم، مسح رأس اليتيم سنة إذا كان يتيما من الوراء إلى الأمام، وإن كان غير يتيم من الأمام إلى الوراء. إذا كان الصائم صح، لكن إذا كان يتيم من الوراء إلى الأمام هكذا. Mengusap anak yatim, kepala anak yatim itu bisa sunnah, saudara. Tapi mengusapnya kalau bisa dari belakang ke muka. Minal wara' ilal amam. Idza kana yatiman. Jadi anak kecil itu diusap juga boleh, bagus. Itu malah dianjurkan karena bentuk rahmat ya. Untuk bukan anak yatim dari muka ke belakang, untuk anak yatim dari belakang ke muka. Ya. Jadi maksudnya supaya lebih banyak mengusap rambutnya. Ya. Cuma jangan ruwek-ruwek tok. 2000 ruwek-ruwek ya, kasihan mereka. Alhasil begitulah perbuatan kebaikan kepada anak yatim. Ada satu cerita yang sangat menarik. Cerita ini begini. Ada seorang ditinggal mati oleh suaminya banyak anak yatim. Kemudian dia nggak betah tinggal ada di situ karena dia nggak kepingin menjadi peminta-peminta. Dia tidak kepingin dikenal sama orang sebagai janda yang butuh bantuan dan untuk anak-anak yatim. Akhirnya dia orang terhormat asalnya. Dia orang terhormat. Orang dia terhormat, dikenal seorang yang baik, syarifah, turunan Rasulullah dia. Akhirnya pindah masuk ke daerah pelosok. Cuma bingung dia ada di situ. Dia tinggal sama anak-anaknya ada di situ masjid yang jauh dari pemukiman. Akhirnya dia datang kepada kepala desa
yang muslim. Wakilnya adalah Majusi. Masuk ke tempatnya kepada desa muslim. Dia berkata, saya ini dari satu daerah yang dikenal ada di situ dan saya terhormat. Tapi saya nggak kepingin karena suami saya dan anak-anak saya akhirnya saya selalu mendapatkan bantuan dan seterusnya. Saya nggak kepingin itu, saya kepingin hidup mandiri sih. Cuma saya masuk ke daerah sini saya nggak kenal siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Gimana solusinya? Kamu siapa? Saya seorang syarifah, cucu Rasulullah. Mana buktinya kalau kamu syarifah? Kata si kepala desa. Mana buktinya kalau kamu syarifah? Buktinya kamu cucu Nabi mana? Dia bilang saya orang yang asing ada di sini, nggak ada yang kenal dengan saya. Kalau di daerahku banyak yang kenal dengan aku. Saya nggak bisa buktikan kepada anda lah. Kalau nggak bisa buktinya saya nggak percaya dong. Ya, keluar dari situ dalam keadaan hati apa ya? Ya dia dalam keadaan ditolak begitu, ya dalam keadaan sedih. Akhirnya dia masuk ke tempatnya si Majusi. Pak, saya seorang asing di sini. Saya punya anak yatim, saya tinggal ada di satu daerah, di satu masjid di pucuk sana. Saya ini perlu tempat untuk tinggal. Gimana menurut anda ini bagaimana? Anda siapa? Saya seorang syarifah, cucu Nabi Muhammad. Oh, anda seorang syarifah ya. Panggil anak-anaknya, kemudian istrinya, jemput itu orang. Anak-anaknya jemput. Gitu. Udah nggak banyak tanya. Tinggal di rumah saya, disediakan tempat itu, tinggal di sini dulu. Dikasih pakaian yang layak, kemudian makanan dimasakan semuanya. Malam hari, si kepala desanya yang muslim mimpi seperti kiamat. Kemudian nampak Rasulullah ada di situ. Kemudian ada satu bangunan gedung yang sangat indah. Orang ini tanya, ya Rasulullah, untuk siapa itu bangunan? Untuk salah satu umatku yang beriman. Aku ya Rasulullah, salah satu umatmu yang beriman. Kamu muslim, kamu beriman? Iya. Mana buktinya ya Rasulullah? Nah, aku muslim ya Rasulullah, mana buktinya? Cucuku datang kepada kamu, enggak kamu hormati, kemudian cari bukti, hanya sekedar untuk menghindar untuk membantu dia. Aku berikan tempat kepada orang muslim di antara umatku. Bangun tidur, nangis dia. Malam hari itu juga dicari itu syarifah sampai pagi. Tadi cari nggak taunya, dapat informasi di wakilnya dia, seorang Majusi. Ketok pintunya, setelah masuk, betul ada tamu begini. Iya benar kata dia. Gini. Itu saudara saya sama muslim kata dia. Saya tak kasih, saya minta itu biar ada di tempatku. Oh nggak bisa kata dia. Enggak. Lo begini loh, saya ini mimpi tadi malam begini kelihatan istana itu dan ini. Udah saya kesempatan. Kamu kan juga bukan muslim. Kata dia. Tak kasih tambah sudah 1.000 dinar kata dia. Kamu tahu nggak? Ini berkah datang kepada aku. Dengan adanya ini perempuan, hatiku terbuka dan akhirnya mendapat hidayat. Aku masuk Islam, istriku masuk Islam, suruh anak-anakku masuk Islam semuanya. Dan aku juga mimpi dari malam bertemu dengan Nabi, dan Nabi sudah menyediakan istana untuk aku di surga karena aku bersikap baik terhadap cucunya dan anak-anak yatim daripada cucunya. Mau ditukar dengan 1.000 dinar? Enggak, kami juga orang muslim sekarang Pak, kata dia. Nyesel itu kepala desa. Perbuatan, perhatikan anak yatim, perbuatan Rasulullah. Karena itu paman Nabi Zainal Abu Thalib, beliau berkata, wa abyadu yustasgal ghamamu wajhi timalul yatama ismatun lil aramili. Nabi itu adalah seorang yang putih.
Nabi itu kalau orang dalam keadaan paceklik panas minta hujan tawasul, Nabi turun hujan. Nabi itu adalah yang memelihara, yang membina anak-anak yatim dan juga para janda. Karena itu siapa yang mengikuti Nabi maka dia pasti peduli dengan anak-anak yatim. Jangan disia-siakan. Anda mampu, cari sebanyak-banyak anak yatim demi untuk kamu bisa bersama Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, dan kamu akan betul-betul menjadi orang yang bahagia nantinya. Al-Fatihah wal-Haddad wal Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على
يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا حق المعبود لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إله إلا الله لا 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إله إلا الله لا 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 إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما فيه برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن وإياك نستعين. الفاتح إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا على أبي علبي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتح لأرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتح إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نستعين. صراط المستقيم. الفاتح لأرواح كافة عباد الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شهم لهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا ويمشر الفتن والمهن والمؤذين المتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويأتي كل سائل منا منكم سؤال على مرض الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وأراض لنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما وأهله. جزا الله سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا أفضل ما جزى النبي عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. اللهم صل وسلم على سيدنا